भगवते प्रसादो यस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि दैवं स्तुवं स्तस्य यशस्त्रिशन्दं वन्दे गुरो श्रीचरुणारविन्दं गौरकृपा घनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्यालोभे पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभुं श्रीगौरगोपालं भक्त्यालोमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्पदीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्रीअद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजनकृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्रीसीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौरांगसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमाद्दं पंडितं मुदा श्रीगौराङ्गकृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरीप्रेमप्रदायैव सर्वत्र समदर्शिने नारायणसुताय च श्रीमन्नरोहरये नमो वरापिरभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कुम्भकण्ठं सुमेधशुभगमुखं साधुर्नस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्यां वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापालं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते मुखं करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम् तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तां नमामि हरिप्रिये महाभाव स्वरूपातं कृष्ण प्रिया बुरीयसी प्रेम भुक्ति प्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादारविघ्नशो यशां घुरी कथोद्गीतं
पुनाते भुवनत्रयम् अचतुर्वदन ब्रह्मा दिबाहुरपरो घोरी अभालोचन शंभुर भगवान वदरायणी जंग प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृतं दैपायन विरह कातरयाजुहावो पुत्रेति तन्मयातयतरवयविनेदुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपारो संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्री भागवत स्वरूपम वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाइर चरण जहा हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। जय गौर भक्तवृंद गौर जादेर प्राण सबे मिले देह मोरे निताय गौर भक्ति दान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय निताय गौर हरि बोल। हा वृंदावनेश्वरी हा वृंदावनेश्वरी हा वृंदावनेश्वरी तुम्हार चरण नुपुरेर ध्वनि शुनिब की श्रुति भोरे তোমার চরণ নুপুরের ধ্বনি শুনিব কি শ্রুতি ভরি। ছাত্র কমল বলয় কুণ্ডল ছাত্র কমল বলয় কুণ্ডল বেদে শঙ্খ চন্দ্র বল্লী ছাত্র কমল বলয় কুণ্ডল বেদি শঙ্খ চন্দ্র বল্লী। রাধে জব শক্তি গদা সৌভাগ্যাদি চিহ্ন রাধে জব শক্তি গদা সৌভাগ্যাদি চিহ্ন আমি হেরিব নয়ন ভরে হেরিব নয়ন ভরে। রাধে জব শক্তি গদা সৌভাগ্যাদি চিহ্ন আমি হে দিব নয়ন ভরি হে দিব নয়ন ভরি। চরণ সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া চরণ সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া হইব কিয়ন মত চরণ সুগন্ধ
আঘ্রাণ করিয়া হইব কিয়ন মত রাধে যুগল চরণ হৃদয়ে ধরিয়া রাধে যুগল চরণ হৃদয়ে ধরিয়া আমি জুড়াব তাপিত চিত জুড়াব তাপিত চিত রাধে যুগল চরণ হৃদয়ে ধরিয়া জুড়াব তাপিত চিত জুড়াব তাপিত চিত আবার চরণ সুগন্ধি সলিলে অরুণ চরণ গন্ধি সলিলে অরুণ চরণ কমল দোহাব ধীরে গন্ধি সলিলে অরুণ চরণ কমল ধোয়াব ধীরে রাধে সে চরণামৃত পান করি কবে রাধে সে চরণামৃত পান করি কবে আমি ভাসিব আনন্দ নিরে ভাসিব আনন্দ নিরে রাধে সে চরণামৃত পান করি কবে ভাসিব আনন্দ নিরে ভাসিব আনন্দ নিরে রাধে রাধে বলি নাম বলি রাধে রাধে বলি তুয়া নাম বলি গাইব উচ্চ স্বরে রাধে রাধে বলি তোয়া নাম বলি গাইব জয় সরে রাধে নামের সহিতে এ মোর পরাণ রাধে নামের সহিতে এ মোর পরাণ যাবে তুয়া পদ তলে যাবে তুয়া পদ তলে রাধে নামের সহিত এ মোর পরাণ যাবে তোমার পদ তলে যাবে তোমার পদ তলে শৈলেন্দ্র মুকুট মুনি গোবর্ধন শৈলেন্দ্র মুকুট মণি গোবর্ধন নিবাস করি রাধে শৈলেন্দ্র মুকুট মণি গোবর্ধন তটেতে নিবাস করি কৃষ্ণ দাসে নিবেদন করে কৃষ্ণ দাসে নিবেদন করে আর পূর্ণ করো প্রাণে
শরীর পূর্ণ করো প্রাণ শরীর কৃষ্ণ দাসে নিবেদন করি পূর্ণ করো প্রাণেশ্বরে পূর্ণ করো প্রাণেশ্বরে। শ্রী শুকোবাচ কোশাশ্চিদ পুতনান্ত্য কৃষ্ণায়ন্ত পিবত স্তনম ত্বকায়িত্বারুদন্তন্য পদাহন ছকটায়তিম। সর্ববেদান্ত সার সর্বপুরাণ চক্রবর্তী লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শব্দ ব্রহ্মময় বিগ্রহ এই শ্রী শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের দশম স্কন্ধে 30তম অধ্যায় 15 সংখ্যক শ্লোক মধ্যে কৃষ্ণ বিরহ উন্মাদিনী গোপিকা বৃন্দ রাসারম্ভে অন্তর্ধ্যান করেছেন শ্রী গোবিন্দ আমার। সেই বিরহে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য, আত্মস্মৃতি শূন্য সমস্ত গোপিকা বৃন্দ পাগলিনী হয়ে অপ্রকৃতিস্থ মনোবৃত্তি নিয়ে সমগ্র যমুনা পুলিন অনুসন্ধান করছেন। শুনতে হবে সে গোপীদের কথা, ভাগবতের কথা। শুকমণি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, জীবনে যত প্রকার সুমঙ্গল প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, মানব জীবনের পাপ তাপ ক্লেশ শোক মোহ তা দূর করবার একটাই পথ, আর দ্বিতীয় কোনো পথ নেই, আর দ্বিতীয় কোনো পথ হবেও না। সেই পথটি কি না? গুণানুবাদ শ্রবণং মুরারি, অর্থাৎ শ্রী গোবিন্দের রূপ গুণ লীলা মাধুর্যাদির কথা নিরন্তর শ্রবণ। ভাগবতের সর্বত্রই এই ভগবত প্রসঙ্গ শ্রবণ কীর্তন স্মরণ মাহাত্ম্য প্রসঙ্গ প্রতিটি স্কন্ধে, এমনকি প্রতিটি অধ্যায়ে একটি বা দুটি বা পাঁচটি করে শ্লোকে ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত কিছু উপাখ্যানের মাঝে মাঝে ওই একটি কথায় বারবার জনচিত্রে দাগ কেটে দেওয়া হচ্ছে যে জীবনের সর্বপ্রকার দুঃখকে দূরীভূত করার একমাত্র মহৌষধই হচ্ছে মহতের মুখে ভগবানের লীলা কথা শ্রবণ। তাই মৈত্র ঋষি তার নিকটে সমাগত হয়েছিলেন উদ্ধব কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে। বিদুর যখন হরিকথা প্রসঙ্গ শ্রবণ করতে চাইলেন মৈত্র মুনির কাছে,
তখন মৈত্রমণি বলেছিলেন যে দেখো বিদুর, নান্য পন্থা বিদ্যতে আয়নায়, বিকল্প মানুষের এই দুঃখ অপনোদনের কোনো পথ নেই। অশেষ সংক্লেশ সম্যং বিধত্তে গুণানুপাদ শ্রবণং মুরারি, কিংবা পুনস্তচ্চরণার বিন্দ পরাগ সেবারতি আত্মলব্ধা। অর্থাৎ লীলা পুরুষোত্তম ভগবান তিনি অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ বিগ্রহ। এবং হে বিদুর, কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ লীলা বৃন্দ, কৃষ্ণের স্বরূপ সম সবই চিদানন্দ। অর্থাৎ এ জগতে মিশ্রিটাই মিষ্টি লাগে, কিন্তু মিশ্রি বললে কখনো মিষ্টি লাগে না। আবার কাগজেতে মিশ্রি লিখে চাটলে মিষ্টি লাগে না। কেন লাগে না? আর মৈত্র ঋষি বলছেন যে আমার গোবিন্দ যেমন স্বয়ং তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, তার সঙ্গ প্রাপ্ত হলে, তার স্পর্শ হলে, তার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলে চিত্ত চিরকালের জন্য সদানন্দময় দশায় প্রাপ্ত হয়। ঠিক তেমনি শ্রীকৃষ্ণের নামও তাই। শ্রীকৃষ্ণেতে যত যত আস্বাদনীয়তা রয়েছে, কৃষ্ণের নামের মধ্যেও তাই আছে। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যত যত মিষ্টতা আছে, শ্রীকৃষ্ণের যে লীলাবলী, সে লীলার মধ্যেও ততোধিক মিষ্টতা রয়েছে। এমন যে ভগবানের লীলা প্রসঙ্গ, তা যদি শ্রদ্ধান্তকরণে সাধুর সঙ্গে শ্রবণ কীর্তন করা হয়, অশেষ সংক্লেশ সমং বিধত্তে, মানব জীবনে এমন কোনো দুঃখ, এমন কোনো বঞ্চনা, ঘাত প্রতিঘাত, ব্যথা বেদনা নেই যা শ্রী গোবিন্দের লীলা কথা শ্রবণের দ্বারা দূর হবে না। তো এখানে সাধারণ শ্রবণকারী ব্যক্তি সাধুর সঙ্গে বসে শ্রবণ করলেই তাদের জীবনের যদি সমস্ত প্রকার দুঃখই দূরীভূত হয়ে গিয়ে প্রেমানন্দের উদয় হয়, কিংবা পুনস্তচ্চরণারবিন্দ পরাগ সেবারতি আত্মলব্ধা। আর যে সমস্ত মহাভাগ্যবান ব্যক্তি কায় মন বাক্য সব গোবিন্দের চরণে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করে দিয়ে গোবিন্দের চরণের রজকণাতে নিরন্তর ধূসরিত হন এবং কৃষ্ণ সেবায় যাদের জীবন, এই রকম যে কৃষ্ণ সমর্পিত ভক্তগণ, তারা যে সর্বদুঃখ সর্বকষ্টের থেকে চিরকাল মুক্ত হয়ে সদানন্দ স্বরূপ প্রাপ্ত হবে, এতে কোনো আশ্চর্য নেই। এই জন্যই শ্রবণম কীর্তনম স্মরণম, এটার উপরেই ভাগবত বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। শুনতে হবে। এইবার শোনারও আবার বিচারবোধ রয়েছে। সর্বশেষ যখন রাগ ভক্তির অনুশীলন করতে থাকবে সাধক,
রাধা দাস্য পাবার জন্য যখন অন্তঃকরণে যথার্থ লালসার উদয় হবে, তখন শ্রীমদ্ ভাগবতের মুখ্য লীলা শ্রবণ করতে হবে। সেটি মহারাস লীলা, বেণুগীত, যুগলগীত, ভ্রমর গীত, এই সমস্ত। আর বাকি যত যত সমস্ত লীলা, সেটি হচ্ছে প্রাথমিক ভক্তদের জন্য। তা এই জন্যই শ্রবণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন শ্রবণ? রাধা কৃষ্ণ প্রেম কেলি কর্ণ রসায়ন। এই রাধা কৃষ্ণ প্রেম কেলি লীলাটার নামই হচ্ছে সর্বলীলা মুকুটমণি মহারাস লীলা। আমার সকল রসের ধারা তোমাতে আজ হুক নাহারা। অর্থাৎ গোপিকা গণের অন্তরে, মনে, প্রাণে, দেহ প্রত্যেকটি শিরা উপশিরা, কণায় কণায় যত যত শ্রীকৃষ্ণ সেবা বাসনা রয়েছে, সমস্ত প্রকার সেবা বাসনা একই সঙ্গে সহস্র ধারায় উচ্চারিত হয়েছিল মহারাসলীলাতে। এই জন্য সেই রাসলীলায় আমাদের নিরন্তর শ্রবণ করতে হবে। শুকমুনি বলছেন, মহারাজ, কৃষ্ণ বিরহ, দেখো কৃষ্ণগত প্রাণ ভক্তকে কোথায় নিয়ে চলে যায়। এ জড় জগতের অনিত্য শোকমোহের বিরহ নয়, এ বিরহ একটা রস, একটা আস্বাদ্য তত্ত্ব বিশেষ। তা এইভাবে অনুসন্ধান করতে 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 তাদের চিত্ত আরো এমন একাগ্র হয়ে চরম অবস্থায় প্রাপ্ত হলো, তখন তারা আর অনুসন্ধান করার সামর্থ্য থাকলো না তাদের। এককে তাকে জিজ্ঞাসা করারও মনোবৃত্তি থাকলো না। তখন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের লীলার থেকে ক্রমানুসারে লাসলীলা পর্যন্ত যত যত লীলা বিলাস প্রকাশ করেছেন গোবিন্দ, তাই গান বেঁধেছেন গোপিকাগণ। সে গান গাইতে লাগলেন। গান গাইতে গাইতে তাদের বিরহ তাদের চিত্ত মনকে এমনভাবে গলিয়ে দিলে, দ্রবীভূত করে দিলে, তখন যে লীলা গান গাইছিলেন তারা, সেই লীলাটি তখন তাদের ভেতরে সঞ্চারিত হয়ে তারা তখন লীলার অনুকরণ করতে শুরু করলেন। কি অদ্ভুত! শুকমুনি বলছেন, কৌশাশ্চিত পুতনান্তা কৃষ্ণান্তপবিত স্থলম। অর্থাৎ কোন গোপীর মধ্যে আবেশ হয়ে গেল, মানে পুতনা উদ্ধার লীলাটা গান গাইছিলেন, গান গাইতে গাইতে লীলাটা মূর্তিমন্ত হয়ে গেল চোখের সামনে। এদিকে কৃষ্ণ নেই, আবার কৃষ্ণ আছেন। এই বিরহে তাদের চিত্তটা বিগলিত হয়ে গেল, বিগলিত হয়ে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়ে গেল। তখন ওই পুতনা উদ্ধার লীলাটি গান গাইতে গাইতে তারা পুতনা উদ্ধার লীলাটা প্রকাশ করতে শুরু করলেন। কিভাবে করলেন? কোন গোপী পুতনার ভাবে দাঁড়াইল। পুতনা উদ্ধার লীলা গান হচ্ছিল, হতে হতে কোনো গোপী একেবারে পুতনা দশায় আবিষ্ট হয়ে গেলেন। দেখেই মনে হচ্ছে সাক্ষাৎ পুতনা।
তো যখন সেই গোপী পুতনা ভাবে আবিষ্ট দশা প্রাপ্ত হলেন এবং তার আকৃতিটাও দেখে ওই রকমই মনে হচ্ছে, তাহলে তো পুতনা উদ্ধার লীলাটি যদি অভিনয় করতেই হয় তো একা পুতনা থাকলে তো হবে না, কৃষ্ণ চাই। তখন যেই গোপী পুতনার ভাবে আবিষ্ট দশা প্রাপ্ত হয়েছেন, কোন গোপী তখন কৃষ্ণ ভাবে বিভাবিত চিত্ত হয়ে গিয়ে তখন তার কোলের মধ্যে গিয়ে বসলেন। যেমন পুতনা বাৎসল্য ভাবে স্তনে কালকুট বিষ মাখিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য কত আহা উহু আদর করে করে ঠিক কোলের মধ্যে তুলে নিয়েছিলেন, সে লীলাটি আর গান নয়, বাস্তবায়িত অভিনয়ের দ্বারা করছেন গোপিকাগণ। এবার কেউ কৃষ্ণের আবেশে আবিষ্ট হয়ে তখন তবে তার স্তনপান অনুকার কইল, স্তন পান করতে শুরু করলে। আর যেই করলে ছাড় ছাড় বলি অগ্র ভূতলসায়ী হলো। যে পুতনা দশায় আবিষ্ট হয়েছিল সে তখন বলছে, মুঞ্চ মুঞ্চ, আরে ছাড় ছাড়, আমার সব শেষ করে দিলি। কে ছাড়বে? সব জায়গায় ছাড়াছাড়ি লীলা আছে, কিন্তু ভগবান যাকে একবার ধরেন সেখানে আর ছাড়াছাড়ি লীলা নেই, কখনো নেই। তাই ছাড়ো ছাড়ো বলি অগ্রভূতলসায়ী হইল। গোপীর বিরুদ্ধ ভাব ইতে নাহি হয়, স্বস্বভাবে থাকে মাত্র করে অভিনয়। লীলা খুব গূঢ়। মহারাজ পরীক্ষিত শ্রবণ করছে, তা শ্রবণ করতে করতে তা তত্ত্বজ্ঞ হয়ে গিয়েছেন, রসজ্ঞ হয়ে গিয়েছেন। কাজে সুকমণি তো দেখে দেখে বলছেন লীলা, তিনি তো কল্পনা করে বলছেন না। তা তিনি যা দেখছেন স্ফূর্তিতে তাই বলছেন। তাহলে পুতনা তো ওখানে নেই, কিন্তু পুতনা এলো, কে হলো? না কোনো গোপী। তা গোপী কিভাবে পুতনা হলো? না পুতনার তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হলো। এইখানেই মহারাজ পরীক্ষিত কত রসজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞ প্রশ্ন করলেন, গুরুদেব গোপী না হয় পুতনা উদ্ধারকারী কৃষ্ণ ভাবে আবিষ্ট দশা প্রাপ্ত হলো, ঠিক আছে, কেন না গোপিকাগণের অন্তরে কৃষ্ণ, বাহিরে কৃষ্ণ। কিন্তু গোপীগণের অন্তরে তো পুতনা নেই, বাহিরও পুতনা নেই। এটা তো একটা বিরুদ্ধ ভাব হয়ে গেল। এ বিরুদ্ধ ভাবে তারা পুতনাতে আবিষ্ট হয়ে গিয়ে একেবারে পুতনার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে গেল। যাদের কৃষ্ণনিষ্ঠা এবং কৃষ্ণের প্রতি আবেশ ঘাত প্রতিঘাতে কোনোভাবেই সরে যায় না, তারা কিনা পুতনার দশায় আবিষ্ট হয়ে গেলেন। গুরুদেব নিশ্চয় এর অন্তরালে কোনো গূঢ় রহস্য আছে। গোপিকাগণ কৃষ্ণকে ভাবতে ভাবতে কৃষ্ণময়ত্ব লাভ করে কৃষ্ণ স্বরূপ প্রাপ্ত হতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণ বিরুদ্ধ পুতনা তার আবেশে আবিষ্ট হলেন কেন? সুকমণি বলছেন, সাধু সাধু মহারাজ, বড় উচ্চাঙ্গের প্রশ্ন তোমার, ঠিকই বলেছ। এর মীমাংসা কি জানো? এর মীমাংসা হচ্ছে গোপীগণের এই বিরহ,
এইভাবে যদি গোপীগণ তাদের বিরহটাকে কার্যকারিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ না করে, তাহলে ওই বিরহটা তাদের প্রাণান্ত দশা করবে, রাসলীলাই আর হবে না। তাহলে তারা যখন এই পুতনা উদ্ধার লীলা আবিষ্ট দশা প্রাপ্ত হয়ে গেলেন, অঘটন ঘটন পটীয়সী যোগমায়া দেবী এইখানে এসে লীলার মধ্যস্থতার সহায়তা করলেন। কেননা তিনি ভগবান কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে আছেন। গচ্ছং দেবী ব্রজং ভদ্রে গভীর অলঙ্কৃত। তবে বৃন্দাবনকে আশ্রয় করে সর্বক্ষণ অবস্থান করবে। যেখানে যেখানে লীলার কোথাও অসংলগ্ন অবস্থা আসবে, সেটাকে তুমি আবার স্বাভাবিক করে দেবে। এই জন্য মহারাজ এইখানে যোগমায়া দেবী তার অচিন্ত শক্তি প্রভাবে গোপিকাগণের বিরহকে প্রশমন করবার জন্যই ওই আবেশটা যোগমায়া কর্তৃকই প্রদত্ত, আরোপিত। এটা তাদের ভেতর থেকে নয়। এই হচ্ছে কথা। স্বস্বভাবে থাকে মাত্র করে অভিনয়। তারপরে কোন গোপে বালকৃষ্ণ ভাবয়ঙ্গী করি কাঁদিতে লাগিলা যাবে হস্তপদ ছুরি। আবার কোন গোপী বাল্যকৃষ্ণ হয়েছেন, হয়ে হাত পা ছুড়ি কান্নাকাটি করছেন। কোন গোপী তাহা দেখি আসিয়া তথায় হস্তপদ ভূমে রাখি শকটাকার হয়। কোন গোপী যেন কৃষ্ণকে শুইয়ে দিয়েছিলেন মা যশোমতী, আর নিদ্রা ভঙ্গে চিত হয়ে শোয়া অবস্থায় পা দুটো উপরে তুলে হাত দুটো উপরে তুলে ছোড়াছড়ি করছিলেন আর কাঁদছিলেন কৃষ্ণ। তা কোন গোপী সেই কৃষ্ণভাবেই লীলাটা প্রকাশ করতে শুরু করলে, আরে এটা তো তাহলে শকটাসুর উদ্ধার লীলা হচ্ছে। এই লীলাটা মূর্তিমন্ত হতে হবে। তো তখন কোন গোপী শকটাসুরের আকৃতি, শকটের আকৃতি হয়ে সেখানে উপস্থিত হলে, আর যেই উপস্থিত হলে পূর্ব গোপী কৃষ্ণভাবে পদাঘাত কইল, শকটাকার গোপী তবে ভূমেতে পড়িল। হাত পা ছুটছে, ওয়া ওয়া করে কাঁদছেন। কোন গোপী শকটাসুর হয়ে তার উপরে চাপছেন, আর গোপী হাত পা ছুটছে কৃষ্ণ যেমন ছুঁড়েছিলেন। যেই ছুটতে নিয়েছেন, আর সেই ছোট্ট ছোট্ট চরণের আঘাতেই শকটাসুর যেন কোথায় ভূমে গিয়ে ছিটকে পড়ল। কৃষ্ণ বিরহ তাদেরকে এইভাবে কৃষ্ণময় করে দিলে মহারাজ। দৈত্যায়িত্বা জাহারণ্যমিকা বৃষার্বভাবনম রিঙ্গয়ামাস কাপ্পাঙ্ঘ্রি কর্ষন্তি ঘোষ নিঃশনৈ। আবার আর একটা লীলার উদ্দীপন হয়ে গেল সব গোপীগণের মধ্যে কৃষ্ণ বিরহে। তৃণাবর্ত ভাব কেহ অঙ্গীকার করি ঝটিতি আইল বাহু যুগল বিস্তারি। শকটাসুর ঘূর্ণিবাত রূপে নন্দালয়ে এসে শ্রীকৃষ্ণকে যেমন তুলে আকাশে নিয়ে গিয়েছিলেন, তেমনি সত্যি সত্যি কোনো গোপী ওই তৃণাবর্ত নামক দানবের ভাবে আবিষ্ট দশা হয়ে এমন অভিনয় করতে লাগলেন, এসে দাঁড়ালেন, ঠিক দেখে মনে হচ্ছে তৃণাবর্ত।
তা তৃণাবর্ত যখন, তখন তো তৃণাবর্ত লীলাটি এখানে অনুষ্ঠিত হতে হবে। তাহা দেখে কোন গোপী বালকৃষ্ণ হইল। অর্থাৎ তৃণাবর্ত যেমন বালকৃষ্ণকে নিয়ে উড়িয়ে আকাশে চলে গিয়েছিলেন, এইবার কোন গোপী বালকৃষ্ণ রূপ ধারণ করলে তখন তাহাকে কোলেতে তুলি, তবে সে ভাগিল। যে তৃণাবর্ত দানব হয়েছিল আর যে বালকৃষ্ণ হয়ে তার নিকটে গিয়েছিল হামাগুড়ি দিয়ে, তখন সেই বালকৃষ্ণকে তুলে নিয়ে দৌড়াতে শুরু করলে। তাহাতে কোলে তুলে তবে সে ভাগিল। কোলে উঠি গোপী তার কণ্ঠ আঁকে রইল, ছুড়িয়া সে হস্তপদ ভূমিতে পড়িল। ঠিক তৃণাবর্ত উদ্ধারে যে লীলাক্রম হয়েছিল, বালকৃষ্ণ রূপে যে গোপী যাকে নিয়ে তৃণাবর্ত যাচ্ছিল, ঠিক তৃণাবর্তের কণ্ঠকে যেমন ছোট্ট ছোট্ট হাত দিয়ে বালকৃষ্ণ আমার চেপে ধরেছিলেন, আর তাতে শ্বাস প্রশ্বাস সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, শেষে ভূমে পড়ে গিয়ে প্রাণ ত্যাগ করলে। ঠিক যে গোপী তৃণাবর্ত সেজেছিল, এইবার শ্রীকৃষ্ণ তারকে কণ্ঠে ধরে আঘাত করছে যখন, তখন সে ভূমিতে পড়ে গেল। এইভাবে তৃণাবর্ত উদ্ধার লীলার অনুকরণ তারা করতে শুরু করলে। কোন গোপী গুড়ি গুড়ি হামা দিয়ে চলে, কৃষ্ণ যথা মা যশোদা রাঙ্গিনার তলে। গোপভাবে কতেকো গোপী নিকটে আসিয়া, গোপাল আইস মোর কোলেতে ধাইয়া। আবার রিঙ্গন লীলা, হামাগুড়ি গোপাল শুয়ে থাকতে থাকতে এখন বসতে শিখেছে, আবার বসতে শুধু শেখেনি, একটু হামাগুড়ি দিয়ে ছোটাছুটি করতে শিখেছে। এই এক অদ্ভুত সৌন্দর্য মাধুর্য, মায়ের আনন্দ ধরে না। সুকমণি বলছেন কৃষ্ণ বিরহে গোপিকাগণের সেই লীলার উদ্দীপন হলো। তখন কোনো গোপীর মধ্যে মা যশোদার ভাব, রোহিণী দেবীর ভাব আবেশ এসে গেল, আর সে বালগোপাল রূপে হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় কোনো কোনো গোপী তারা গোপের ভাবে আবিষ্ট হলে, বেটা ছেলে পুরুষের ভাবে আবিষ্ট হলে, হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলে যাওয়া সে গোপীকে ডাকছে, ও গোপাল, ও গোপাল, এসো এসো এসো। যেন অচেনা অজানা লোককে দেখলে শিশুরা একটু ভয় পায়, আসেই না, বরং অন্যদিকে যেমন হামাগুড়ি দিয়ে জোরে জোরে চলতে থাকে, শ্রীকৃষ্ণ আমার সেইভাবেই যাচ্ছেন, অর্থাৎ সেই গোপী। কৃষ্ণ রামায়িতে দেতু গোপান্তস্য কাশ্চন বৎসয়াতিন হন্তি চান্না তত্রৈকাতু বকায়তে। সুকমণি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, দেখো কৃষ্ণ লীলার অনুকরণ একের পর এক গোপিকাগণ বিরহে তন্ময় দশা প্রাপ্ত হয়ে তারা অভিনয় করে চলেছে। আর এইভাবে যদি অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তাদের ভেতরে সঞ্চিত যে বিরহ, সেটিকে যদি এই বহিঃপ্রকাশ না ঘটাতে পারত, পুনরায় আর রাসলীলা হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো না। কেননা বিরহটা এতই তীব্র বিরহ ছিল। সুকমণি বলছেন,
কৃষ্ণ রামাইতে দেতু গোপায়ন্তস্য কর্ষণ। আবার গোচারণ লীলার অভিনয় শুরু হলো। নন্দ বাবা গোষ্ঠাষ্টমী তিথিতে আনুষ্ঠানিক যাগযজ্ঞ পূজা পাঠাদি সমাধা করে কৃষ্ণ আর বলরামকে দায়িত্ব দিলেন, সিং ওঠে নাই, এরকম বাছুর তোমরা চড়াও, চড়িয়ে চড়িয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করো, আর বয়সও তোমাদের একটু বাড়ুক, তখন সিংওয়ালা বড় বড় গাই তোমরা চড়াতে যাবে। তাই বৎসচারণ লীলার অভিনয় করছেন গোপী। কোন গোপী কৃষ্ণ ভাবে যবে দাঁড়াইল, তার পাশে অন্য গোপী বলায় হইল। বৎসচারণে যাবেন, তাই কোন গোপী ঠিক বৎসচারণ উদ্যোগী কৃষ্ণের মতোই কণ্ঠস্বর ভাব ভঙ্গি সব প্রকাশ করতে শুরু করলে। যেই করলে তখন দেখছে, আহা, এই লীলায় তো বলদেব ছিল পাশে, তাহলে তো একটা বলদেবেরও প্রয়োজন আছে। তাই তার পাশে অন্য গোপী বলায়ও হইল। কোন গোপী শ্রী বলদেব চন্দ্রের ভাবের আবেশে এমনভাবে গিয়ে যে কৃষ্ণাবিষ্ট দশা প্রাপ্ত হয়েছে তার কাছে দাঁড়ালে দেখে মনে হচ্ছে ঠিক যেন সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলরাম। অন্য অন্য গোপী তবে শ্রীদামাদি হইয়া দাঁড়াইল ভাবাবেশে তাদের ঘিরিয়া। গোষ্ঠ যাত্রা, প্রত্যেক দিন গোষ্ঠ যাত্রা যেভাবে হয় সেটি কৃষ্ণ বলরাম মাঝখানে থাকে আর ঘিরে ঘিরে রাখাল বৃন্দ। ঠিক সেই লীলাটি আবেশে তারা অনুকরণ করে অভিনয় করতে লাগলে, অর্থাৎ সেই লীলা প্রকাশ করতে লাগলে। শ্যামলী ধবলী আদি গাভীর স্বভাব ধরিয়া কতেক গোপী করে হাম্বার। পরীক্ষিত বলছেন, গুরুদেব, তাহলে এই যে গোচারণ লীলার উদ্দীপনে তারা আবিষ্ট দশা প্রাপ্ত হলেন, ভালো, তা কৃষ্ণ বলরাম তো একাই যান নাই, সব ছোট ছোট বাছুর ছিল, ধেনু বাছুর। তা না হলে তারা ধেনু রাখাল হয়ে ধেনু চড়াতে বেরোবেন, এটা বোঝা যাবে কি করে? সুকমণি বলছেন, মহারাজ ওই দেখো না, ধরিয়া কতেক গোপী করে হাম্বারব, কতগুলো গোপী বাছুরের মতন হয়ে গেল, একেবারে তাদের কণ্ঠস্বর বাছুরের মতন, চলাফেরা যেন বাছুর। এইভাবে অনেক গোপী বাছুর হয়ে আগে আগে চলতে লাগলেন, আর কৃষ্ণ বলরাম হেই 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 করে তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছেন গোচারণ। কৃষ্ণ বিরহ বিধুরা গোপিকাগণের এই অদ্ভুত লীলা চলতে শুরু করলে। কেহ বৎসাসুর হইল, কেহ বকাসুর, কেহ বা মারিতে চলে হয়ে কৃষ্ণ সুর। এইভাবে তো অনেক গোপী গাভী রূপ ধারণ করে চললে, আর গোচারণে গিয়ে
পুতনা শকটাসুর তৃণাবর্ত নিধনের পরে কংস ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে একের পর এক অসুর প্রেরণ করতেই থাকলেন কৃষ্ণ বলরামকে হত্যা করবার জন্য। তাই পরবর্তী অসুর এলো বৎসাসুর, একটা বাছুরের রূপ ধারণ করে সব বাছুরের দলে মিশেই থেকে গেল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন এটা আসল বাছুর নয় এবং তাকে নিধন করলেন। আজকে কৃষ্ণ বিরহেতে গোপিকাগণের সেই লীলার স্ফূর্তি এসে গেল, আর যেই স্ফূর্তি এসে গেল তখন তারা তদনুরূপ লীলাটাই অভিনয়ের দ্বারা প্রকাশ করতে লাগলেন। কেউ বৎসাসুর হয়ে কৃষ্ণকে আক্রমণ করলে, কেউ আবার বকাসুর রূপে অভিনয় করতে করতে গিয়ে কৃষ্ণকে আক্রমণ করলে। আর যে গোপী কৃষ্ণ হয়েছে ঠিক যেমন যেমন ভাবে বৎসাসুরকে উদ্ধার করেছিলেন কৃষ্ণ, যেমন যেমন করে বকাসুরকে উদ্ধার করেছিলেন কৃষ্ণ, এইবার বিরহেতে কৃষ্ণভাবে আবিষ্ট দশা প্রাপ্ত সেই গোপী তদনুরূপী অভিনয় করে করে যেন বৎসাসুরকে নিধন করে দিলেন, বকাসুরকে নিধন করে দিলেন। আহুয়া দুর্গা যদ্বৎ কৃষ্ণন্তম অনুকুর্বতীম বেনুং কনন্তিং ক্রান্তি মন্যা সংসন্তি সাধিতে। শুকমণি বলছেন, মহারাজ দেখো এইদিকে তো গোপীদের এই রকম ভাব চলছে, এই দিকে তাকিয়ে দেখো। আবার কোনো জায়গায় আহু ও দুর্গা যৎপৎ কৃষ্ণ মন্ত্রণ কুর্বতীম, কেন না গাভীগণ গোচারণ ক্ষেত্রে গিয়ে যখন গোচারণে নিযুক্ত করে দিতেন কৃষ্ণ, তখন তারা গোচারণ করতে করতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বহু বহু দূর চলে যেত এবং অনেক গোমাতা ফেরার পথও পেতেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাতেন গোমাতার নাম ধরে ধরে, আর ওই বংশীধ্বনি শ্রবণ করেই যত দূরেই চলে যাক আর পথ যতই ভুলে যাক, বংশীধ্বনি শ্রবণ করে গোপী সেই গাভীগণ ঠিক সে গোবিন্দের সম্মুখে দাঁড়িয়ে জিহ্বাটাকে উল্টো করে কৃষ্ণের চরণ লেহন করতেন। স্নেহে গাভী শ্যাম অঙ্গ চাটে। শুকমণি বলছেন, মহারাজ গোপিকাগণ কৃষ্ণ বিরহে সেই লীলার উদ্দীপনে সেই লীলাতে আবিষ্ট হয়ে গেলেন। কেউ কৃষ্ণভাবে আবিষ্ট হয়ে ত্রিভঙ্গ ভঙ্কিমোটামে দাঁড়িয়ে বাঁশি ধরার অভিনয় করে ওই ধেনুগণ কোথায় আড়ালে আবডালে তৃণভক্ষণ করছে তাদের নাম ধরে ধরে ডাকছেন আর গান করছেন। বাঁশি তো নেই, কিন্তু এমনি তারা অভিনয় করে এমনভাবে লীলা প্রকাশ করছেন যে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে এখন এই লীলার ভাবে আবিষ্ট হয়েছেন গোপিকাগণ। তারা ডাকছেন, আর যারা বাছুর হয়ে দূরে দূরে ছিল তারা তখন এগিয়ে আসছে। সেই মতো কোনো গোপী বসন অঞ্চলে বংশী অনুকার করি বাজায় কুতূহলে। আবার গোবিন্দ দেখছেন না সখারাও ঠিক খেলায় মত্ত হয়ে আছে,
চারণার জন্য যে বাছুরগুলো আনা হয়েছে তারাও তৃণভক্ষণে আনন্দেই রয়েছে। তখন কোনো দুশ্চিন্তার কারণ আর নেই দেখে শ্রী গোবিন্দ তখন আত্মস্থ হয়ে গিয়ে চিত্ত বিনোদনের জন্য বাঁশিতে নানা প্রকার রাগ রাগিনী আলাপ করেন। সেই বংশীধ্বনি শ্রবণে সমগ্র জগৎ মোহিত হয়ে যায়। তা বংশী অনুকার করে বাজায় কুতূহলে। একবার বাঁশি বাজলো সব ধেনুগণকে আকর্ষণ করবার জন্য, আর এইবার বাঁশি বাজছে সানুভাবানন্দে বিভোর গোবিন্দ আমার। এইবার কোন গোপ সখার অভিনয় করছে, সখার অভিনয় করে এইবার যে গোপী কৃষ্ণ হয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে তাকে সাবাস সাবাস সাবাস, সাধু সাধু, কানাই কি অপূর্ব, কি অপূর্ব তুই মুরলী বাদন করছিস, এই রকম তো কোনোদিন শুনি নাই। প্রশংসা করে গোপ ভাবে হইয়া মগন। তারপরে আবার অন্য লীলার উদ্দীপন হয়ে গেল। কস্যাঞ্চিৎ সভুজঙ্গনস্য চলন্তঃ পরাননু কৃষ্ণ অয়ং পশ্যতি গতিং ললিতামিতি তন্মনা। কস্যাঞ্চিৎ সভুজঙ্গনস্য, আবার বনভ্রমণ লীলা উদ্দীপনে কৃষ্ণহারা গোপিকাগণ সেই লীলারই অনুকরণ তারা করতে বাধ্য হচ্ছেন। তাই বৃন্দাবনের যেন বনশোভা দেখছেন। কোন প্রিয় সখার স্কন্ধে বাহুটাকে স্থাপন করেছেন, করে রসের কথা কইতে কইতে পরিভ্রমণ করছেন। আবার চলিতে চলিতে বলে সবার ডাকিয়া, মুই কৃষ্ণ মোর গতি দেখো আসিয়া। সুকমণি বলছেন, মহারাজ বয়সন্ধি দশা কৃষ্ণের, তা ধেনুচারণা করতে করতে দূর থেকে দেখেছেন পূর্ব রাগবতী গোপিকা বৃন্দ, আর বুঝতে পেরেছেন আমার বংশীধ্বনির জাদুতে ওরা সব বিসর্জন দিয়ে দিয়েছে। তা আমাকে না দেখে বাঁশি শুনে এই দশা প্রাপ্ত হলো, আমাকে দেখলে কি হবে? তাই যেন গোপিকাগণের উদ্দেশ্যেই বলেছিলেন গোবিন্দ যে, হে গোপীগণ, তোমরা লজ্জায় মুখ ঢেকে আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে কি দেখছো? অবগুণ্ঠন খোলো, খুলে নয়ন ভরে দেখো আমি কেমন ললিত ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে দাঁড়িয়েছি। মুই কৃষ্ণ মোর গতি দেখো আসিয়া। গোপীগণ যেন বলছেন, কি দেখব, দেখার নেই। গমন লালিত্য মোর দেখিলে নয়নে, ভুলিতে নারিবে আর জাগ্রত স্বপনে। এইরকম লীলা শ্রীকৃষ্ণ বয়সন্ধিতে প্রকাশ করেছিলেন। গোপীরা সেই লীলাটা ভোলে নাই, ওটা ভেতরে চাপা ছিল লীলার স্মৃতিটা। এইবার যেমন পাত্রের জলকে যখন তাপ দেওয়া হয় তখন জলের তলায় থিতিয়ে পড়ে থাকা ঘাসকুটো যাই হোক, জল ফুটতে নিলে যেমন উপরে বেরিয়ে যায়, তাই এই সমস্ত স্মৃতি গোপিকাগণের
স্মৃতির ভাণ্ডারে যেন থিতিয়ে তলিয়েছিল, কৃষ্ণ বিরহের উত্তাপে যেন বেরিয়ে পড়েছে। আর বেরিয়ে পড়াতেই তারা অভিনয় করতে শুরু করলে। কোনো গোপী বলছেন, এই দেখো দেখো আমার গমন ভঙ্গি, আমার হাস্য ভঙ্গি, আমার ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামের ভঙ্গি ভুলতে পারবে না। এইভাবে তারা কৃষ্ণ লীলার অনুকরণ করতে লাগলে। মা ভষ্ট বাত বর্ষাভ্যাং তত্রানং বিহিতং ময়া ইত্যুক্তৈকেন হস্তেন যতন্তুন্নি দধে অম্বরম। শুকমুনি বলছেন, মহারাজ বিরহ দশায় এক একটা করে লীলার উদ্দীপন হচ্ছে, তখন তাদের অভিনয়ের ভঙ্গিমাটা পাল্টে যাচ্ছে, আর সেটাই স্থায়ী হচ্ছে না। পরবর্তী লীলা আবার চলে আসছে, অন্তঃকরণে উদ্দীপন হচ্ছে। তো হঠাৎ বিরহ বিধুরা গোপীগণের অন্তঃকরণে গোবর্ধন ধারণ লীলার স্মৃতিটা বলবতী হয়ে গেল। যখন বলবতী হয়ে গেল, তখন তারা সেই লীলাতে যা যা গোবিন্দ করেছিলেন আর গোপীরা বলেছিলেন, হুবহু সেই অভিনয় তারা প্রকাশ করতে শুরু করলেন। কোন গোপী এইভাবে গোবর্ধন লীলা স্মরিয়া সে কৃষ্ণ চেষ্টা অনুকার কইলা। বাম হস্তে বস্ত্রাঞ্চল উচ্চ করি ধরি, নাকি সবারে কহে অতি গর্ব করি। দেখো দেখো মহারাজ, কোন গোপী গোবর্ধন লীলা স্মৃতিতে আবিষ্ট হয়ে নিজেই শ্রীকৃষ্ণ, আর একটা কাপড়কে পুঁটলি করে সেটাই গোবর্ধন, সেটাকে ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম হয়ে হাতের উপরে ধরেছে। ধরে এবার সবাইকে ডাকছে, কোনো ভয় নাই ওহে গোপ গোপীগণ, মোর হস্তে দেখো ওঠে গোবর্ধন। একেবারে যেন লীলা মূর্তিমন্ত হয়ে গেল। সত্যি সত্যি গোবর্ধন ধারণ লীলা। গোপী ডাকছে, কে কোথায়? আর তোমাদের কোনো আতঙ্কের কারণ নেই, ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। এই দেখো আমি ছাতার মতন ধরেছি গোবর্ধন, যতই প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসুক সব সামাল দেবে। এসো সবাই তলে এসো, ইহার ভেতরে সবাই এসো তারা করি, কি করিবে ইন্দ্র ছাড় তার বজ্র ধরি। ঠিক কৃষ্ণ যা যা বলেছিলেন, যা যা করেছিলেন গোবর্ধন লীলায়, কোন গোপী চরম বিরহ দশায় সেই লীলারই অভিনয় আর সেই ভাবই প্রকাশ করতে শুরু করলেন। করতে করতে আবার সেই লীলাটা চলে গেল। এইবার অন্য লীলার প্রবাহ এসে তাদের অন্তঃকরণকে আবার আবিষ্ট করে দিলে। আরুজ্জৈকা পদাক্রম্য শিরস্যা পরানিপ দুষ্টাহে গচ্ছ যত অহং খলনাং ননু দণ্ডদ্রে। শুকমুনি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, এইভাবে গোবর্ধন লীলা স্মৃতি জাগাতে তারা গোবর্ধন লীলার সমস্ত প্রসঙ্গই বাক্যের দ্বারা এবং অভিনয়ের দ্বারা প্রকাশ করলেন। তারপরে তাদের অন্তঃকরণে একটা অন্য লীলার উদ্দীপন হলো। কি সেই লীলা? না কালীয় দমন লীলা। রমণক দ্বীপ হতে কালীয় নাগ
গরুরের ভয়ে বৃন্দাবনে ওই যমুনার হ্রদে আশ্রয় নিয়েছিল। কেন না, সৌভরীমণির অভিশাপ ছিল যে ওই হ্রদে কখনো গরুর আসতে পারবে না, এলে তার মৃত্যু হবে। আর কালীয় নাগ এটা জানতেন, তাই গরুরের ভয়ে একেবারে যমুনা হয়ে সে হ্রদের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে আর গরুর কিছু করতে পারলে না, চলে গেল। নিরাপদ জায়গায় কালীয় নাগ থাকলো, কিন্তু তার বিষাক্ত বিষের প্রভাবে বহু ব্রজগোপীর প্রাণান্ত ঘটনা ঘটেছিল, যার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কালীয় নাগকে একেবারে ব্রজের বাইরেই পাঠিয়ে দিলেন। তা গোপীগণের অন্তরে সেই লীলাটির উদ্দীপন হয়ে গেল। এক গোপী অন্য গোপীর উপরে উঠিয়া তাহার মাথায় স্বীয় পদ নিক্ষেপিয়া। সুকমণি বলছেন, মহারাজ দেখো লীলাটি কেমন। কোনো গোপীর একেবারে উপরে উঠেছেন, কোনো গোপী যেন কালীয় নাগের মাথায় শ্রীকৃষ্ণ উঠেছিলেন, ঠিক ওই রকম অভিনয় সেই মতো অনুকারী করিতে লাগিলা। তার মাথে পদ রাখি বলে দৃঢ় স্বরে, আমি খল দণ্ডধারী, চিনিস কি আমারে। কোন গোপী ঠিক কৃষ্ণ যে যে ভাষা বলেছিলেন কালীয়কে সেইভাবেই বলতে লাগলেন, আর কণ্ঠস্বর তখনকার জন্য ওই রকমই হয়ে গেল। ওরে দুষ্ট কালীয়, মঙ্গল যদি চাও কালিন্দী ছাড়িয়া তবে অন্যত্র পলাও। এইভাবে এক একটা করে লীলার আবেশ আসছে, তারা বাক্যের দ্বারা আর শরীর অভিনয়ের দ্বারা সেই লীলাকে প্রকাশ করছেন। এই স্রোতে তাদের মন ভাসছে বলে বিরহের যে প্রভাব সেটা একটু কমে গেল। তত্রৈক বাচ হে গোপ্য দাবাগ্নিং পুষ্যতন্নলম চক্ষুং শস্য পিদগ্ধং ভূ বিদাস্যে ক্ষেম মঞ্জসা। কালীয় দমন লীলার পরে আবার একটা লীলার উদ্দীপন হলো গোপিকাগণের অন্তরে। কি না, একবার অগ্নিদত্ত কংস কর্তৃক প্রেরিত হয়ে বৃন্দাবনের গোচারণ ক্ষেত্রে দাবানল প্রজ্বলিত করেছিল, আর সেই দাবানলটা প্রাচীরের মতো চারিদিক থেকে গাভীগণ এবং সখাগণকে ঘিরে আস্তে আস্তে কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল। কৃষ্ণ ছিলেন না সেখানে। তারপরে তারা যখন দেখলেন যে সর্বনাশ, আমরা দুর্ভেদ্য দুঃছেদ্য অগ্নি প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গেলাম, এখান থেকে আর আমাদের উদ্ধারের সম্ভাবনা নেই, আর আগুন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে, তখন তারা শ্রীকৃষ্ণকে আর্তনাদ করে ডেকেছিলেন। আহা, হতাহারি গতিদায়ক আমার গোবিন্দ। সখাগণের আর্তনাদ শ্রবণ করে ছুটে সেইখানেই গেলেন। দেখলেন সব চক্ষুক শস্য পিদদ্ধং, বলে চোখ বন্ধ কর, চোখ বন্ধ কর, সবাই চোখ বন্ধ কর। বিশ্বাস করে সবাই চোখ বন্ধ করেছেন। আর শ্রীকৃষ্ণ তখন অগ্নিকে পান করে নিলেন। শরবত যেমন পান করে তেমনি অগ্নিকে পান করে নিলেন। সখারা তো চোখ বন্ধ করেই ছিলেন, শুধু একজন চোখ বন্ধ করে থাকলো, পিট পিট করে দেখছিলেন মধুমঙ্গল।
সেই দেখে ভাবলি রে কানাই আগুন খেয়ে নিলি একেবারে। আর ওটা মনের মধ্যেই ছিল। এবার একদিন গোচারণ থেকে ফিরেছেন, মা যশোমতী একটু গরম গরম দুধ পান করতে দিয়েছেন গোপালকে। আর গোপাল যেই দুধের পাত্রটি ঠোঁটে দিয়েছেন আর একটু গরম বেশি ছিল, অমনি উহু উহু মা পুড়ে গেল, কি গরম কি গরম বলে কেমন ছটফট করতে লাগলেন। মধুমঙ্গল তখন হাসছে। আর যশোদা তো মরমে মরে গেলেন। আহা বাঁচার কষ্ট হলো, দুধটা ঠান্ডা হয়নি। এই মধু তুই হাসছিস কেন, কি হয়েছে? না না কিচ্ছু হয়নি। হাসি পেল না, বলতো। বলে তোমার ছেলের ঢং দেখে। কেন রে, ঢং কি? জানো মা, কালকে চারিদিক থেকে আগুন আমাদের পুড়িয়ে মারছিল, দিব্যি শরবতের মতো সব আগুন পান করে নিল। আর আজ একটু গরম দুধের বাটির ছ্যাঁকা লেগেছে তো উহু হু করছে। মা যশোমতী এটাকে অন্যভাবে নিলেন। বলে এই আমার গোপালকে নিয়ে আমি শান্তিতে কখনো সংসার করতে পারবো না। বলিস নি আমাকে মধুমঙ্গল, আগুন খেয়েছে। তা আগুন কি খাওয়া যায়? আগুন তো জ্বালানির সঙ্গেই থাকে। তাহলে আগুন খেয়েছে মানে জ্বালানিও খেয়েছে। কাঠ কয়লা টয়লা যা কিছু ছিল, এ তো শরীর অসুস্থ হয়ে যাবে। ও মহারাজ রাজবৈদ্যকে ডাকো, গোপাল আমার জ্বালানিও খেয়ে নিয়েছে। কি অদ্ভুত লীলা! সেই দাবাগ্নি পান লীলার উদ্দীপন হয়ে গেল কৃষ্ণ বিরহিণী গোপিকাগণের অন্তঃকরণে। তখন তার আর্তনাদ করতে লাগলেন, কানাই কানাই। কোনো গোপী কৃষ্ণ সেজে সে কাছে এসে বলছেন, কোনো ভয় নাই ওহে গোপ গোপীগণ, হেরায় সবারে আমি করিব মোচন। মুদিত করহ চক্ষু না তাকাইবে কেহ, অগ্নি নির্বাপিব আমি না করো সন্দেহ। এইভাবে দাবাগ্নি পান লীলাটি কৃষ্ণ বিরহিণী গোপিকাগণ অভিনয়ের দ্বারা তাদের বিরহের গতিবেগকে প্রশমন করবার জন্যই একের পর এক এইসব অভিনয়গুলো করে চলেছেন। বদ্ধান্নয়াশ্রজা কাচিৎ তন্নি তত্র উদুখলে, বধ্নামি ভাণ্ড ভিত্তারং হয়ঙ্গম মুসন্তিতি, ভীতা সুদ্রিক পিধায় সঙ্গ ভেজে ভীতি বিড়ম্বনম। দাম বন্ধন লীলা অনুকরণ চলতে লাগলে। অনুকরণ করি কেহ যশোদার ভাব, আর গোপী ব্যক্ত করি গোপাল স্বভাব। কেউ যশোদা হয়ে গেল, কেউ গোপাল হয়ে গেল। ছুটিয়া পলায় যেন মায়ের ভয়েতে, অন্য গোপী পাছে ছোটে গালি দিতে দিতে, ওরে দুষ্ট ননি চোর কোথায় পালাবি, ভাঁড় ভাঙ্গার ফল আজি নিশ্চয় পাইবি। এই মতো তিরস্করি পাছু ছুটি চলে, মা যশোদা যথা যায় ধরিতে গোপালে। কিছু দূর চলি পাছে ধলির তাহারে, সেই গোপী ভয়ে কাঁপে যথা কৃষ্ণ করে। এবার যে কৃষ্ণ ভাবে আবিষ্ট হয়েছে আর যে যশোদা ধরে ফেলেছে, কৃষ্ণ যেমন ভয় পেয়েছিলেন ঠিক সেই কৃষ্ণভাবে আবিষ্ট গোপীও সেইভাবে ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেলেন। ভয়চকিত নেত্রে চায় ঊর্ধ্ব মুখে, ছল করি কাঁদি বলে যেন জননীকে, আর আমি এমন কাজ কভু না করিব, এবার ছাড়িয়া দাও নিশ্চয় ভালো হব। যশোদার ন্যায় তবে সেই গোপী বলে, আজ না ছাড়িব তোকে ওরে দুষ্ট ছেলে, বন্ধন করিয়া আজ রাখিব গৃহে পুরী,
জানিবে কেমন শাস্তি করিলে ননি চুরি। এত বলি গলার মালা ছিঁড়ি লই করে, দুই হস্তে ধরি তারে যায় বাঁধিবারে। যে গোপাল ভাবে আবিষ্ট হয়েছে তখন তাকে গলার মালা পট্টডোরির মতন তাকে দিয়ে বাঁধলে। ইহা দেখি সেই বরাক্ষী ভয়ানুকরণে কাঁপিতে কাঁপিতে হস্তে ঢাকিল বদনে। আবার কোন গোপী উদুখল হয়ে গেল, সেই উদুখলের সঙ্গে তখন যে গোপাল হয়েছিল তাকে বেঁধে দিলে। এইভাবে যাহার শ্রবণে যত রসিক চিত্ত বিভোর হইল হই আনন্দেতে মত্ত। গোপীগণের কান্তাভাব চিরস্থায়ী হয়। সুকমণি বলছেন, মহারাজ কত যোগী ঋষি সন্ন্যাসী স্মরণাঙ্গ ভক্তি অনুসরণ করতে গিয়ে মহারাসলীলার এই অন্তর্ধান লীলায় গোপীগণের যে চিত্তবিক্ষেপ, এটি তারা আস্বাদন করে আনন্দে অভিভূত হয়ে নয়নের জলে ভাসছেন। যে বিরহ কি অবস্থা! রসবেত্তাগণের ইতে নাহি অন্য জ্ঞান, অভক্ত মরে করি জ্ঞান অভিমান। এইভাবে দীর্ঘক্ষণ কৃষ্ণ লীলার অভিনয় করতে 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 আবার তাদের এই ভাবের পরিবর্তন এসে গেল। তো ভাবের পরিবর্তন আসার পরে তখন আবার কি লীলার উদয় হলো, আগামীকাল আমরা তা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো ভাগবতী কথা এখানেই বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর হরি বল।